अब जी मैं पंप के ऊपर आया हूँ। ये गाड़ी खड़ी है, इसमें तेल डलवाने लगा हूँ आप पंप से। कोऑप का पंप है। अभी ये टैंकी हमारी गाड़ी की फुल हो गई है जी, ये आप देख सकते हैं। टाइम हुआ जी 2:22। अब ऐसे गई थी मॉल से, यहाँ से उसने कोई चिप्सें वगैरह कोई खाने की चीज़ें पकड़नी थी, वो अंदर गई थी और मैंने उसे कहा था कि मैं कोऑप से गैस भरवा कर आया, तो गैस मैंने भरवा लिया। अब ऐसे जैसे ही बाहर आती है तो फिर यहाँ से निकलते हैं जी। सब तुम सोनिया मैं मन मोड़िया मैं सब तुम सोनिया। अस्सलाम वालेकुम जी, जीआं नूं वैलकम ते खुश आमदीद मेरे अज दे व्लॉग दे विच। मैं तुहाडा मेज़बान राना आदिल अहमद अज एक नई वीडियो लैके तुहाडी खिदमत च हाज़र होया जी। अज मैं ते असे जा रहे हैं जी एक होर बीच दे उत्ते। उस बीच का नाम है मालो, सेंट मालो बीच है। वो इत्थों दी विनीपेग तो कोई 60 किलोमीटर की ड्राइव के उत्ते है जी। तो उत्थे असी अज जाते पे हैगे हाँ। बहुत ही वधिया प्लेस हैगी है, सुनने च आया। उत्थे एक डैम भी है, असी वो चल के वेखांगे, नाल तुहानूं लैके जाते पे हाँ। बड़ी खूबसूरत प्लेस है जी, उत्थे चलने आ चल के। अज की वीडियो जिहड़ी है उनका एक्सपीरियंस असी भी कर लैने आ ते तुहाडे नाल भी कुछ शेयर करने आ कि किहो जिहा राह है, किहो जी जगह है, सब कुछ अज तुहाडे नाल शेयर करांगे। तो चलो अज चलने आ जी सेंट मालो। कनक जिहड़ी है जी वो पक गई है तो हुण कटदे पे ने लोकी इत्थे, कई जगह दे हत्थ लग गया आ। दूसरा है जी कि मैं अपनी गड्डी का क्रूज ऑन कर लिया आ, 100 किलोमीटर की स्पीड है, क्रूज ऑन कर लिया तो सकून नाल टुरे जाने आ। लत्तां पैर आराम नॉर्मल कर लेने, स्टीयरिंग के हत्थे ते अल्लाह का नाम लैके टुरिया जाना हैगा। तो हुण सिंगल रोड हो गया, ऐसे तुहानूं वखांदी है। नाल मक्की भी लगी हुई है, सारा कुछ अपने पंजाब वर्गा ही है। नाल मक्की भी लगी हुई तुहानूं वखांदी हैगी है। मेरे खब्बे हत्थ तुहानूं नज़र आंदा होना सारा कुछ। आ जिहड़े ने आलू लगे ने, बिल्कुल फील तुहानूं एवें ही आंदा है जिवें तुसीं पंजाब विच लगे फिरदे जे। कणकां भी ने, मक्की भी है, और सूरजमुखी भी लगा होया है, नाल मेरे आलू लगे ने। सारा कुछ वधिया जी, सारा कुछ पंजाब तरह ही हैगा। आ रोड दे इर्द गिर्द सारियां चीज़ां लगियां ने, बस जांदे पे हाँ। तो इंशाअल्लाह जिहड़ा हैगा वो साडा हुण जिहड़ा सफ़र है वो अद्धे को घंटे का रह गया। तो उत्थे पहुँच के तो फिर तुहाडे नाल गलबात करने आ। हुण ऐसे तुहानूं थोड़ा जिहा अग्गों वखांदी है, सिंगल रोड है तो दोवां पासे बाग शाग हैगे ने। ਇਹ जी हुण मेरे खब्बे पासे तुसीं वेखदे होवोगे पिछे अपने जवार लगा है सारा। यह साइड ते जवार है, मेरे सज्जे पासे कणक लगी हुई है। तो दूसरा एक और चीज़ मैं नोट की है, इत्थे जिहड़ी मक्की है ना, मक्की लगी हुई उनका टांडा छोटा है। काद एडे उच्चे एडे उच्चे नहीं जिवें अपने पंजाब विच हुंदे ने, पर उनके जिहड़े सिट्टे ने वो 4-4 5-5 लगे ने सिट्टे। तो जिहड़ा उनका कद है मक्की का वो बहुत छोटा है। बंद कर लो। ओ जहाज़ तुहानूं उड़दे नज़र आंदा होना जे ऐसे विखा सके तो। वो जहाज़ स्प्रे करता पिया फसल के उत्ते, तो स्प्रे करता पिया। तो जहाज़ इत्थे फार्मरां ने रखे ने, जहाज़ां के जरिए स्प्रे करते हैं फसलों के उत्ते। मेरे खब्बे पासे उड़ता पिया है, मैनूं लगदा नहीं हुण नज़र आएगा। पासे खब्बे उड़ता पिया, मक्की लगी हुई है तो मक्की के उत्ते मेरे हाल स्प्रे करता पिया है। इत्थे फार्मरां ने जहाज़ जूज रखे ने अपने कोल। यह पराली दियां गट्ठां बना के इन्होंने रख दित्तियां ने जी। इत्थे सारी पराली दियां गट्ठां गुट्ठां बनियां हुई ने। तो यह फिर सर्दियों में जो बर्फ़ पैंदी है चारे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं जानवरों के चारे वास्ते। ਉਹ ट्रैक्टर लगे ने या जड़ियाँ भी मशीनां ने वो गट्ठां लोड करदियां पईयां ने, तुहानूं नज़र आ रहा है। ਇਹ ਜੀ ਕੋਆਪ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਫਟ ਮੁੜਨ ਲੱਗੇ ਹੁਣ। Left turn in 0.7 kilometers on 2nd Street. दी स्पीड है जी, और खूबसूरत गोरियां भी फिर रही जे। ये
ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਕ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸੇਂਟ ਮਾਲੋ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਕ ਤੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਲੇਸ ਤੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ ਕਿਆ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ ਤੇ ਮਿੱਠੀ Approaching left turn on 2nd Street. ਆ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਜੀ ਕੈਂਪ ਗਰਾਊਂਡ ਦਫ਼ਤਰ ਆਫਿਸਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਟਿਕਟ ਵਗੈਰਾ ਕੈਂਪਿੰਗ ਦੀ ਪਲੇਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ ਜੀ ਐਸੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਪਰਮਿਟ ਹੈ ਸੀ ਰੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ 950 ਸੇਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ $10 ਰੱਖੀ ਹੈ $10 ਦੀ ਟਿਕਟ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਬੀਚ ਤੇ ਗਏ ਸਾਂ ਫੈਲਕਨ ਲੇਕ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਲੋ ਆਏ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟਿਕਟ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਪਰ ਕਈ ਦਫਾ ਕਈ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਾਰਕਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਲੇਕਿਨ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸੈਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ $10 ਭਰਨੇ ਪਏ ਜੇ $10 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ੇਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਣਾ $10 ਭਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਚਲੋ ਚੱਲਨੇ ਆ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਪਾਰਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲਨੇ ਆ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਮਾਲੋ ਬੀਚ ਤੇ ਇਹ ਸੈਮਨਾ ਵਗੈਰਾ ਕੱਢ ਲਵਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੀਲੀ ਹੈ ਠੰਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਫਲ ਛਲ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆ ਸ਼ੌਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਚੱਲਣੇ ਅੱਗੇ ਬੀਚ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਏ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬਹਿਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜੀ ਗਲਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਦਰ ਘਰ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਲੋ ਜੀ ਉਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬੀਚ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਪਾਰਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਉਹ ਲੋ ਜੀ ਬੈਂਚ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ 3-4 ਬੈਂਚ ਪਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਖਾਣੇ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ ਪੇਟ ਪੂਜਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੈਂਚ ਪਿੱਲਾ ਪਰ ਉਹ ਧੁੱਪ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ੀਟ ਲਿਆਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸੈਟਅਪ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਬਸ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਬੀਚ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਿਪਸ ਫਿਸ਼ ਜ਼ਿੰਗਰ 버ਗਰ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਾਂ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਤੇ ਨਾਲ ਫਲ ਛਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬੀਚ ਤੇ ਚੱਲਨੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਬਹਾਨੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਬ੍ਰੇਕ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਦੀ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣ ਗਏ ਸੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੀਚ ਤੇ ਟੂਰ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਟੂਰ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਣੇ ਆ ਲੋ ਜੀ ਖਾਣਾ ਸ਼ਾਨਾ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲਿਆ ਸੀ ਸਮਾਨ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵਾਪਸ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਇਹਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਨੇੜੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬੀਚ ਤੇ ਆਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਸੇਂਟ ਮਾਲੋ ਬੀਚ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਦੀ ਜਿਹਾ ਬੀਚ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀਆਂ ਲੇਕ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਛਾ ਬੀਚ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਬਲੂ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡੈਮ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ
ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਨੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਅੱਛਾ ਐਸ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਬੀਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਤੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ? बीच अच्छा है पर छोटा है। पानी दूरों बड़ा सोहना लगता जो विच वड़दे हो तो थोड़ा जिहा थल्ले जिवें कह लो थोड़ा जिहा गाब जी जिन्हों गाब जी जमी हुई है, हाँ। पर उवें अच्छी जगह है, आने वाली है, सैंड भी साफ है। ਐਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਚ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਾਹ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ, ਪਾਰਕ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ, ਬਹਿਣ ਦੀ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈਗੀਆਂ, ਦਰਖਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਝੂਲੇ ਛੂਲੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬੀਚ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਫੈਲਿਆ ਫੁੱਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਨੇ ਆ ਚੱਲ ਕੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੱਲਣੇ ਅੱਗੇ, ਚੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਨੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਨੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਊ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਕਿਨਾਰਾ ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਆਹ ਬੋਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਐਸੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਪਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਡੈਮ ਦਾ ਸੀ ਜ਼ਿਕਰ, ਤੇ ਉਹ ਡੈਮ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਉਧਰ ਚੱਲਨੇ ਆ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਜੀ। परले पासे इनकी कैंप साइड लगती है, उत्थे लोगों ने कैंपिंग की हुई है, मोटर होम्स ने उन्होंने ते आ किश्तियां वगैरह भी तुसी देख रहे होगे। हाँ जी डैम तो पहुंचे हैं, ऐसे खड़ी है तो डैम तो बंद है जी। डैम वावा अरसे तो बंद लगता पे। हाँ जी आ देखो ना इत्थों इन्होंने उत्तों दी पानी गुजारन वाला बनाया, थल्ले पानी जाता है, इस तो इलावा होर कोई शै नहीं। मेरे ख्याल बिजली वगैरह कोई नहीं शायद बनाते, ये सारा पानी है चले। डैम तो बंद किया जी उन्होंने, तो मैनू लगता भी पिया कि काफ़ी अरसे तो बंद हैगा। तो यह बिजली वगैरह नहीं बनाते मेरा ख्याल है, क्योंकि थल्ले कोई मोटर या कोई चीज़ां नहीं लगियां हुई। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਖੋਲਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਰਫ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਖੋਲਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਣੇ ਅਗਾਂਹ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਤੇ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੋਂ ਫਿਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰਲਾ ਕਿਨਾਰਾ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਲਾ ਕਿਨਾਰਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ ਕੈਂਪਿੰਗ ਸਾਈਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰ ਹੋਮਸ ਕੈਂਪ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਨਾਲ ਬਨੇ ਰਹੋ ਤੇ ਚੱਲਣੇ ਆ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣੇ ਆ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ। लो जी ऐसे ने आइसक्रीम खानी सी तो वो लैके आई है साइड पे तो आइसक्रीम खाने वास्ते। लाइन बहुत लंबी लगी हुई है तो मैं तो थक गया, काफ़ी पिछों टुर के आया तो मैं तो बैठ गया। ऐसे ਨੂੰ ਕਿ मैं लाइन च खड़ी हो जा, फिर जो वारी आती तो फिर नज़दीक जावांगे तो फिर कोई देखने किहड़ी खानी है तो फिर वो लैने आ रहे। अच्छा जी असी आइसक्रीम की लाइन खड़े सां, आइसक्रीम लैन वाली जगह के कोल पहुँच गए तो लैन लग गए तो बस लैके तो फिर चलने।
ਲਓ ਜੀ, ਆ ਵੇਖੋ ਆ ਬੀਚ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਜੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਗਈ ਜੇ। ਇਹ ਐਸੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਫਲੇਵਰ ਲਿਆ ਜੇ? कुकी दो ਓਹ ਕੈਸੀ ਹੈ ਜੀ? really good ਹੁਣ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾ ਲਵਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਇਹ ਪਿਘਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਮਲਦੇ ਰਹਿ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਖਾਣ ਦੀ ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾ ਲਵਾਂ। ਲੋ ਜੀ, ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਆ ਅੱਗੇ ਕੈਂਪ ਸਾਈਡ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੈਂਪ ਸਾਈਡ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੂਰਜ ਥੱਲੇ ਆਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਫਿਲਮ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਸੂਰਜ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੀਚ 'ਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਊ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਘਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਚਲਿਏ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਈਏ। ਚਲੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਐਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੈਂਪ ਏਰੀਆ ਵੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡਾਂ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਬੜਾ ਫਿਲਮੀ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰ ਰਾਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ। ये कैंप एरिया है यहाँ का। ਐਸੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰਗੋਸ਼ ਵੀ ਵਿਖਾ। ਆ ਖਰਗੋਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਗੋਸ਼ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਖਰਗੋਸ਼ ਆ ਗਏ ਤੇ ਬੜੇ ਪੁਰਸਕੂਨ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਜੋ ਲਓ ਜੀ, ਆ ਦੂਜਾ ਕਿਨਾਰਾ ਜੇ ਆ ਦੂਸਰਾ ਕਿਨਾਰਾ ਜੇ। ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਸਾਂ ਜੇ वो देसी बड़े ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੂਜਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। कैंप साइट है जी। ਇਹ ਕੌਣ सी ਸਾਈਡ ਹੈ ਜੀ? ये कैंप साइट है जहाँ पर कैंप साइट है जिथे लोगों ने कैंपिंग की हुई है। ਇਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੋਟ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੈਂਪਸ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਡੇ ਕੈਂਪਿੰਗ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਈਟ ਕੈਂਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਖੇਡਣ ਖੁੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸੀ ਭਰਾ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਰੀ ਕੈਂਪ ਸਾਈਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਵੀ ਸਾਫ ਹੈ, ਉਹ ਠੰਡਾ ਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਬ ਤੇ ਉਹ ਸਾਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਬੀਚ ਵੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਬੀਚ ਵੀ ਸਾਫ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ। ਸੂਰਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੀਚ ਬਹੁਤ ਸਾਫ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਥੱਲੇ ਉਹ ਗਾਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਕੰਢੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਇਸ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ नहीं है। वो जी ऐसे को मैंने बुलाया, वो आ रही है ऐसे ऐसे आ रही है जी। जूता उसे मैं अपना देकर आया था और साथ में उसे स्टैंड, मैं स्टैंड के बगैर नीचे उतरा था और ये इन्होंने निशान वो उसी तरह लगाए हुए हैं कि इससे ज़्यादा आगे आपने नहीं जाना। वो दो बच्चे ज़्यादा आगे गए हुए हैं।
ऐसे पानी बहुत ठंडा। पानी किहो जिहा सी जी? ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਠੰਡਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਆਹ ਸਾਰੀ ਕੈਂਪ ਸਾਈਡ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਜੀ ਇਹ ਕੈਂਪ ਸਾਈਡ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰ ਹੋਮਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੋਟਰ ਹੋਮ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਟੈਂਟ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਟੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। 1-2 ਰਾਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰਕ ਹੈ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਜੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬਣੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੈ, ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਮੈਂ ਹੋ ਕੇ ਆਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਐਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੈਂਪ ਸਾਈਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਠੰਡਾ ਦੋਵੇਂ ਮੁਯੱਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਨੇ 1 2 3 4 5 6 ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮਰਦਾਨਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 6 ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਤੇ ਜੈਂਟਸ ਦੇ ਲਹਿਦਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੋਵੇਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਨਾਰਮਲੀ ਕੈਂਪ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। You don't have an actual bison. No, I wish we did. But Could we videotape it? Is that okay or yeah, you can videotape it if you want. that's fine? Yeah. ਲੋ ਜੀ I'm not too sure ਆਹ if ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ parks ਚੀਜ਼ also ਨਜ਼ਰ ਆਈ are ਹੈ। on videotaping, but I personally don't mind. Well, we're not gonna wait for the show because we have to take off. We're not. Oh, you just want to videotape this? Oh, Yeah, yeah, by all just- means, yeah. take Go for it. pictures, Okay. videos, Yeah, of all that stuff. Thank you very much. ਇਹ ਬਾਈਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੀ, ਆ ਖਲ ਪਈ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਖੋਪੜੀ ਹੈ, ਆਹ ਪਾਵੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਾਈਜ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਈਵਨਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਨਸੈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਲਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆ ਅੱਜ ਇਕੱਲੇ ਆਏ। ਤੇ ਇਹ ਦੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਬਾਈਜ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਈਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨੀਮਲ ਹੈ। This is the national animal, right? National animal is the beaver. Beaver, yes. Yeah, but the bison does have, well, both the beaver and the bison have a very historical meaning History, to yes. Canada. It's actually the national mammal of the United States, though. Oh, okay. Yeah. Thank you very much. Yeah. I didn't know that. I was like, I think, but I remember that's beaver. You're right. Yeah. When I took my citizenship test. Oh, yeah. Yes. So that's when I came to know all about that. Yeah. So. ਲੋ ਜੀ ਆ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਸੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਸਾਂ ਮਾਲੋ ਬੀਚ ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਮਾਲੋ ਬੀਚ? ਵਧੀਆ ਸੀ, ਨਾਰਮਲ ਸੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਅੱਛਾ ਬੀਚ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਨਿਪੈਗ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇਹਦੀ- ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਖਾਸ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਨੀਪਿਗ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਲੇਸ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਆਓ, ਘਰੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਕਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਇੱਥੇ ਖਾਓ ਪੀਓ, ਬੈਠੋ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਖਰਚਾ ਸਿਰਫ ਹੈਗਾ ਜੀ ਗੈਸ ਦਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ $10 ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਭਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਜੀ ਦੋਵਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖਣ ਦਾ। ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਾ।
ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀਲੌਗ ਕੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀਲੌਗ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕਾਵਿਸ਼ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਇੰਜ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨया ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਵੀ ਦਬਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਚੰਗਾ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।